അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തി എവിടെയായിരുന്നു? ജാൻ കെല്ലർ ഡിസ്റ്റോർഷൻ അല്ലേ? And we have seen that if the distribution of electrons in the EG orbitals is uneven, that is if it is either 1 or 3, 2 or 4 is a even distribution, and and 1 and 3 is uneven distribution, and that will cause a distortion in the geometry, and we have seen that it may be either elongated or compressed along this z-axis, and that is known as a tetragonal distortion. And as a result of tetragonal distortion, what happens is actually the energy of the ds squared minus y squared and dz square, which was degenerate in the perfect octahedral geometry, is now non-degenerate. And if it is elongation, we have seen that the dz square orbital is of a lower energy compared to ds squared minus y square, and if it is a compression, the reverse is the case. And we have seen the Jahn-Teller theorem, which states that any nonlinear molecule in a orbitally degenerate state is unstable, and the molecule will try to become more stable by adjusting or distorting the geometry, and thereby removing the degeneracy. We have seen that the EG orbital, that is ds squared minus y squared and dz squared orbital is split into two. That is the dz squared orbital having the lower energy, and ds squared minus y squared having the higher energy. And this is actually elongation along a z-axis. Elongation of z-axis means the two ligands which are along z-axis is at a greater distance compared to the other four ligands in the x and y-axis. And the reverse case, that is യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. You can see that this is dz squared and this is ds squared minus y squared, that is a compression along a z-axis. If it is compressed along z-axis, the two ligands along the z-axis will be at a closer distance. That means the energy of the dz squared orbital will be higher than that of the ds squared minus y squared. This is two possibility unde. And also remember that since this is happening within the molecule by itself, not by any external force or external energy source, we can see that this difference will be exactly equal to this difference. No doubt. Because നേരത്തെ 5 ഓർബിറ്റൽസ് 2 ഗ്രൂപ്പ് ആകുമ്പോൾ 3 ഒന്ന് 0.4 ഡെൽറ്റ താഴോട്ടും മറ്റൊരു 0.6 ഡെൽറ്റ മേലോട്ടും വന്നത് 2 into 0.6 ഡെൽറ്റ is equal to 3 into 0.4 ഡെൽറ്റ. Because the center of gravity is the so-called average energy is 0. അതിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. If this is taken as 0 and if this is taken as say the difference is taken as delta, ഈ ഡിഫറൻസ് സ്മോൾ ഡെൽറ്റ, നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഡെൽറ്റ 1 ആണ്, ഡെൽറ്റ 1 ആയിക്കോട്ടെ. delta 1 ആണെങ്കിൽ this is half delta 1, this is also half delta 1, or this is delta 1 by 2, this is also delta 1 by 2. That means the amount by which the energy of the dz squared is lowered is the same as the amount by which the ds squared minus y squared orbital is increased. That means the average remains this. Average മാറാൻ പാടില്ല, കാരണം പുറത്തുനിന്ന് എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി റിലീസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ല ഈസ് നടക്കുന്നത്. മോളിക്യൂൾ itself is adjusting. That means the arrangement becomes somewhat more stable. നേരത്തെ നമ്മൾ ഒക്ടാഹെഡ്രൽ കോമ്പൻസേഷൻ കേസ് പറഞ്ഞ പോലെ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് ടെമ്പറേച്ചർ എനർജി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ കാണാം. ഇവിടെ ഈ ലെവലിലുള്ള ഒരു ഓർബിറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഈ മോളിക്യൂളിൽ ലാഭമാണ് എനർജി കുറഞ്ഞ ഓർബിറ്റിൽ ഫിൽ ചെയ്യാൻ. സോ ദ മോളിക്യൂൾ ഗെറ്റ്സ് എ ഗെയിൻ ഓഫ് delta 1 by 2 or half delta 1 energy by this distortion. If the distortion is on the other way also, we can say that then the electron will be occupying the ds squared minus y squared orbital. അപ്പോൾ രണ്ട് വിധത്തിലായാലും ശരി അത് എന്താവും, സ്പ്ലിറ്റ് ആവും. It is either an elongation along z-axis or a compression along z-axis. കാരണം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം, കാരണം ആ ലിഗാൻഡിന്
അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് സെഡ് ആക്സിസിൽ നേരെ വരുന്ന ലിഗാൻസിന് അവിടെ 2 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് എണ്ണം കൂടുതൽ, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഇല്ല എങ്കിൽ ഇവിടുത്തേക്ക് ആ ഇലക്ട്രോൺ ആ ലിഗാൻഡിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ആ ഡയറക്ഷനിൽ കുറവായിരിക്കും. So that ligand will be at a greater distance compared to the 4 ligands in the xy plane. അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല. ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ 1 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 3 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരിക്കുക. 2 ആയാലും 4 ആയാലും you can see that this is a even distribution. ഇവിടെ 2 ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് വിചാരിച്ചോ, ഈ 2 ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിവിടെയും പോകും. അതുകൊണ്ട് ഒരു ലാഭമില്ല. കാരണം ഡെൽറ്റ 1/2 ലാഭം, ഡെൽറ്റ 1/2 നഷ്ടം. അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല. So that there is no splitting. You can say if there is an even distribution of electrons or 0 no problem. 0 ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, 1 ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, 2 ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. There is no distortion. ഈ ഡിസ്റ്റോർഷൻ അനുബന്ധിച്ചിട്ട് മറ്റേ ഓർബിറ്റലിലും ഒരു ചെറിയ ഡിസ്റ്റോർഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം അവിടെയും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, if the ligand along z axis is at a greater distance, the orbitals which come near to z axis will experience a lower repulsion from the ligands compared to the other one. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് വരുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഈ T2g ഓർബിറ്റൽസിൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് വരാം. dxy, dyz and dxz. ഇവിടെ z ആക്സിസിൽ കൂടി ഇലോങ്ങേഷൻ ആണെങ്കിൽ the z എന്തൊക്കെയാണ്? yes, dxz and dyz will be lowered in energy and ഇത്രയും വേണ്ട, കുറച്ച് മതി. കാരണം ഇതിനേക്കാളും നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിരിക്കും ഇത്. This is a dxz, this is dyz and this is dx squared minus y squared. Sorry, dxy. And we can see that this splitting also results from the difference in the repulsion of the attraction between the metal and the ligand along the z axis or along the x and y axis. Because if the ligand along z axis is at a greater distance, the energy of the dxz and dyz orbitals will be somewhat lower than that of the dxy, because ഇവിടെ എന്താണ് dxy ഇവിടെ dx squared minus y ആ ഡയറക്ഷനിൽ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 1 3 വരുമ്പോഴേ. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള വ്യത്യാസം will be delta 2, and we can see that delta 2 is very much smaller than delta 1. Why? Because here the splitting, here the xy, yz and xz orbitals are not in the same direction of the ligands. So any difference in the along x axis or y axis or z axis in the electron density will not affect these orbitals as greatly as in the case of ds squared minus y squared z squared. But axis നേരെയാണ് ഈ ഓർബിറ്റൽസ് ഇരിക്കുന്നത്, ഇത് ആക്സിസിന് അടുത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ആക്സിസിനെ ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഓർബിറ്റൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ d z സ്ക്വയറിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ d z സ്ക്വയറിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ, ഇവിടെ എന്താണ്, ഇവിടെ 0 ഇലക്ട്രോൺ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ d z സ്ക്വയറിൽ ഇലക്ട്രോൺ 1, d f സ്ക്വയർ മൈനസ് സ്ക്വയറിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എനർജി കുറഞ്ഞു. പറയുന്നത് മനസ്സിലാണ് നിങ്ങൾക്ക്? Because if here if the electron that is in the d z squared orbital. Why? Because the repulsion is less. So z axis നേരെ വരുന്ന ഓർബിറ്റലിൽ x y ആക്സിസിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും z സ്ക്വയർ ഓർബിറ്റലിന് അല്ലെ z ആക്സിസ് നേരെ വരുന്ന 2 ഓർബിറ്റലായ d z സ്ക്വയർ ഓർബിറ്റൽ എനർജി കുറഞ്ഞിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ 1 3 ഉണ്ടെങ്കിൽ 1 ഇവിടെ 0 ഇവിടെ, അല്ലെങ്കിൽ 2 ഇവിടെ 1 ഇവിടെ എന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യും. ഇവിടെ അതുപോലെ ആ വ്യത്യാസം ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. കാരണം even though the x y y z and x z, that is the interaction orbitals, are not pointing towards the ligand, they may be somewhat closer to the ligand. അടുത്ത് തന്നെയാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം കാണിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഡെൽറ്റ 2 എന്തായിരിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ 1 വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം അതുപോലെ തന്നെ എന്തായിരിക്കും? You can see that if this is the average, you can see that ഇതും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല, ഇത് അതിന്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ 2/3 ഇതെന്തായിരിക്കും
yes, delta 2 2 delta 2 by 3 അല്ലെങ്കിൽ this is 1 by 3 delta 2 and this is 2 sorry തിരിച്ചിട്ട് 2 by 3 delta 2 and this is ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് sorry 1 by 3 delta 2 and this is 2 by 3 delta 2 is splitting again because 1 by 3 plus 1 by 3 will be equal to 2 by 3 അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ average of center of gravity rule is maintained ഇത് average എന്ന് മാറാൻ പാടില്ല സ്പ്ലിറ്റിംഗിൽ മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് ആവറേജ് എനർജി 0 ആണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് ഒരു 1 by 3 delta 2 താഴോട്ടും ഒരു 2 by 3 delta 2 മേലോട്ടും ആയിരിക്കും എനർജീസ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഓർബിറ്റിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത് 1 by 3 ആയി ഈ രണ്ട് ഓർബിറ്റിലും കൂടി കിട്ടുന്ന മൊത്തം ലാഭം എത്രയാണ് 1 by 3 delta 2 plus 1 by 3 delta 2 ഇതിന് മൊത്തം നഷ്ടം എത്രയാണ് രണ്ടും ഒന്നാണ് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ആവറേജ് വരുമ്പോൾ അത് ഈ ലെവലിൽ തന്നെ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സോറി ജാൻറ്റ് അല്ല ഡിസ്റ്റോർഷൻ കൊണ്ടുവരുന്ന എനർജി ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഇത് നേരത്തെ നമ്മുടെ ഓർമ്മ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഒക്ടാഡൽ കോംപ്ലക്സിൽ നിന്ന് സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ കോംപ്ലക്സിലേക്ക് ഒരു ചേഞ്ച് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്തിരുന്നു ബൈ റിമൂവിംഗ് ദ ടു ലിഗാൻഡ്സ് അലോങ് സെറ്റ് ആക്സിസ് അത് തന്നെയാണ് ഇത് യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല and this is the energy distribution in the tetragonally distorted octahedron remember there may be other ഇവിടെ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചാൽ ഇവിടെ എന്താണ്ടാവുക ഇവിടെ ഇതുപോലെ കംപ്രഷൻ അലോങ് സെറ്റ് ആക്സിസ് ആണെങ്കിൽ സെറ്റ് ആക്സിസിന് നേരെ വരുന്ന compression along set axis means as the more electron is present in the xy plane that's why the ligands along set axis is approaching closer than the ligands along the x and y axis ഇതിനെ നേരെ തിരിച്ച് മനസ്സിലായില്ലേ ആ കേസിൽ എന്താണ്ടാവുക ആ കേസിൽ ഇത് ഡെൽറ്റ 1 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും ഇവിടുത്തെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എങ്ങനെയായിരിക്കും that will be if T2 orbit will split in such a way that 2 will be of higher energy, 1 will be of lower energy, and this difference will be again delta 2. The delta 1. But this delta 2 will be distributed in such a way that yes, this one is equal to 2 by 3 delta 2 and this one is 1 by 3 delta 2. So that 2 into 1 by 3 is equal to 1 into 2 by 3 delta 2. ഇത് രണ്ടിന്റെ ആവറേജ് കൂടുതൽ തന്നെ വരും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് കംപ്രഷൻ എലോങ്ങേഷൻ അലോങ് സെറ്റ് ആക്സിസ് ആണ് ഇത് കംപ്രഷൻ അലോങ് സെറ്റ് ആക്സിസ് ആണ് ഏതാണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് that depends on many factors and it is seen that in many cases elongation along one axis is observed ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കും കംപ്രഷനോ ഇലോങ്ങേഷനോ പക്ഷെ മിക്കവാറും കേസിൽ ഇലോങ്ങേഷനോ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പറഞ്ഞ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ അൺഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദി EG orbitals EG ഓർബിറ്റലിൽ ഒരു അൺഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത എപ്പോഴൊക്കെ വരുക യു കൻ സീ ദാറ്റ് ഇഫ് യു കൺസിഡർ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഫ്രം D1 to D10 you can see D1 EG ഇലക്ട്രോൺസ് ഒന്നുമില്ല D2 ഇല്ല D3 ഇല്ല D4 വരുമ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് D4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ D4 may be either T2G3 EG1 that is a high spin complex or it may be T2G4 അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ കേസിൽ എന്തുണ്ടാവും there will be a distortion because there is only one electron in EG orbit other orbit is having 0 1 നമ്മൾ പറയാം ഇതാണ് 1 അപ്പോൾ 1 ഇലക്ട്രോൺ EG-ൽ വരാം പിന്നെ T2G4 അടുത്ത എന്താ വരുമോ ഇതിപ്പോൾ T2G4 ആണ് ഇനി T2G5 വന്നാൽ അത് ഹൈ സ്പിൻ ആവാം T2G3 EG2 എന്നായി വരും and you can see that there is no possibility of any unequal distribution because the EG orbit is having 2 electrons okay then T2G6 that will be T2G3 EG3 sorry T2G7 T2G6 ആണ് T2G5 ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് വലുതായിട്ട് എഴുതാം ഇത് വായിക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് EG ഓർബിറ്റിലുള്ള അൺഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ പറ്റി മാത്രമാണ് so if a metal has say a D1 configuration that is a T2G1 only if it has a D1 configuration that will be T2G1 no question of low spin or high spin D2 ആമോ
T2G2, D3 ആകുമോ T2G3, D4 ഹൈ സ്പിൻ ആകുമ്പോൾ T2G3 EG1, ലോ സ്പിൻ ആകുമ്പോൾ T2G4 EG0. ഇനി D5ന്റെ കേസിൽ എന്താവാം T2G3 EG2, that is high spin, or it will be T2G5 EG0. Then comes a D6, it may be high spin T2G4 EG2, or it may be T2G6. Okay, and if it is D7, it may be either T2G5 EG2, or it may be T2G6 EG1. And it is D8, it will be only T2G6 EG2. In this case, അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൈ സ്പീഡ് ലോ സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ is there only in the case of a S D4, D5, D6 and ഇവിടെ പ്രാധാന്യം പറയാം. ഇനിയിപ്പോൾ D9 ആയാലോ, that will be T2G6 EG3, and if it is D10, no problem, T2G6 EG4 is completely filled. And of course there will be a D0 configuration. അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുക വേണ്ട. അപ്പോൾ ഈ കേസിലായി കഴിഞ്ഞാൽ EG ഓർബിറ്റലിൽ ഒരു അൺഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത വരുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ്? can see that T2G3 EG1, then T2G6 EG1, then yes T2G6 EG3. ഈ മൂന്ന് സാധ്യതകളാണുള്ളത്. Only 3 possibilities are there in the case of a yes D orbitals or EG orbitals having unequal distribution വരാനുള്ള സാധ്യത ഒന്നുകിൽ T2G3 EG1 അല്ലെങ്കിൽ T2G6 EG1 അല്ലെങ്കിൽ T2G6 EG3. T2G3 EG3 ഒരിക്കലും വരില്ല, കാരണം T2G-കളേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരിക്കലും EG ഓർബിറ്റൽ ഇലക്ട്രോൺസ് വരില്ല, നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സാധ്യതയില്ല. അപ്പോൾ T2G3 വന്നാൽ ഒരു EG1, T2G6 വന്നാൽ EG1 EG3, EG2 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 EG0 EG0. അതിന് ഇവിടെ ഇതൊക്കെ EG0 ആണ്. ഇതൊക്കെ EG0 ആണ്. T2G0 T2G1 EG0, T2G2 EG0, T2G3 EG0, all are having equal distribution. ഇതൊക്കെ ഈക്വൽ ആണ്, ഇത് ഈക്വൽ ആണ്, ഇതൊക്കെ ഈക്വൽ. ആകെയുള്ളത് T2G3 EG1, T2G6 EG1 and T2G6 EG3. So we have a 3 configurations in which there is possibility, and there is of course a unequal distribution of electrons in the EG orbitals, and in this case we can clearly see a distortion in this shape, a tetragonal distortion in the case of octagonal complexes. Mn6 complexes is found to be tetragonally distorted. T2G3 EG1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ some D4 metal ions in low high spin D4, this is low spin D7, and this is എന്താണ് D9. D9 ഹൈ സ്പിന്നും ലോ സ്പിന്നും ഒന്നുമില്ല, ഇത് രണ്ടു മാത്രം ഹൈ സ്പിൻ ലോ സ്പിൻ വ്യത്യാസം വരും. D9 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധ്യതയുള്ളൂ, ഹൈ സ്പിൻ ലിഗാൻഡ് എത്ര സ്ട്രോങ്ങോ വീക്കോ എന്തോ ആയാലും, ദാറ്റ് ഈസ് T2G6 EG3. ഇവിടെ T2G6 EG1 വരുന്ന സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡ്സ് വരുന്ന കേസിലുള്ള D7 കോംപ്ലക്സും വീക്ക് ലിഗാൻഡ്സ് വരുന്ന കേസിലുള്ള D3 കോംപ്ലക്സിലുമാണ്, ഒക്ടാഗണൽ കോംപ്ലക്സിലുമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റോർഷൻ കാര്യമായിട്ട് കാണുന്നത്. ഒക്ടാഗണൽ കോംപ്ലക്സിൽ മാത്രമേ കാണുന്ന ചോദ്യം വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു സാധ്യത വരാം. ടെട്രാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സ്, ടെട്രാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സിൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ്, ടെട്രാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സിൽ നോ ലിഗാൻഡ്സ് ആർ ഫൗണ്ട് ടു ബി ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എ orbitals direction വരെ, ligands direction വരെ. So there may be some distortion, but that is not a serious or not is negligible, we can say. കാണാൻ മാത്രമുള്ള ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഒന്നും ടെട്രാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സിൽ ഉണ്ടാവില്ല എപ്പോഴും അൺഈവൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദി ഓർബിറ്റൽസ് വരുമ്പോൾ. പിന്നീട് സ്ക്വയർ പ്ലാനറാണ് അതിന്റെ കേസിൽ ആകെ 4 ലിഗാൻഡ്സുകളും സെന്റാക്സിൽ ലിഗാൻഡ്സ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഒക്ടാഗണൽ കോംപ്ലക്സിലാണ് കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റോർഷൻ കാണുന്നത്. അതിൽ തന്നെ EG ഓർബിറ്റൽ ഒരു വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ, അതായത് വ്യത്യാസം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായാലും അൺഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരുമ്പോഴാണ് വളരെ പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റോർഷൻ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. നമ്മൾ തിരിച്ച് T2G ഓർബിറ്റിലേക്ക് വന്നാൽ എന്താ സ്ഥിതി? ഈ T2G ഓർബിറ്റലിലെ ഒരു അൺഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യത T2G1, T2G2 ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? T2G1 ഇതൊരു അൺഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്.
T2G2 also is an unequal distribution. T2G3 is a even distribution. T2G3 over 1 1 1. പിന്നെ എത്രയാണ് T2G3G0 T2G4 T2G5 ഇവിടെ T2G4 T2G5 ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന 1 2 3 4 5 6 ഈ 6 കേസുകളിൽ there is an unequal distribution of electrons in the T2G. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജാൻഡലർ തിയറം അനുസരിച്ച് any non-linear molecule in a degenerate ഇതൊക്കെ ഡീജനറേറ്റ് ആണ്. T2G1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ 3 ഡീജനറേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് കാണിച്ചു T2G1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാവാം അല്ലേ? ദിസ് xy yz zx xy yz z dxy ആണ്, ഇത് dyz ആണ്, ഇത് dxz ആണെങ്കിൽ you can see that it can be dxy1 ബാക്കി രണ്ട് 0, dyz1 ബാക്കി രണ്ട്, അല്ല dxz1 ബാക്കി രണ്ട് 0. It's a triplet degenerate state. So it's a non-linear molecule with a degenerate electronic state. ഇതുപോലെ D2G2 ആയാലും ഇങ്ങനെയാവാം. Again we can see that it is a triplet degenerate electronic state. T2G3 ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും വരണം. T2G3 ആകുമ്പോൾ ഒരു സാധ്യത മാത്രമേ ഉള്ളൂ 1 1 1. വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. T2G4 ആകുമ്പോഴും 5 ആകുമ്പോഴും 4 ആകുമ്പോൾ 5 ആകുമ്പോഴൊക്കെ that is a triplet degenerate state. 3 പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. 4 ആകുമ്പോൾ 3ലും ഒരെണ്ണം അധികം എവിടെയും വരാം. 4 ആകുമ്പോൾ 1 3 ആയി, 4ാമത്തെ ഇവിടെ വരാം, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. 5 ആകുമ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ 2 എണ്ണം കൂടുതലുണ്ടാവും. അത് ഇവിടെയും വരാം, ഇവിടെയും വരാം. T2G1 T2G4 T2G5 ഈ 3 കേസിലും you can see that yes, it is a degenerate electronic state, and as per the Jandler theorem this molecule should distort its geometry so as to then remove the degeneracy. അതിനെന്താ ചെയ്യുക? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഫിസിക്കൽ പിക്ചറിലേക്ക് പോകാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ EG ഓർബിറ്റിൽ അൺഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ലിഗാൻഡ്സിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറുന്നത്? ചില ലിഗാൻഡ്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടുതൽ ഓർബിറ്റിൽ നേരെയും ചില ലിഗാൻഡ്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് കുറവ് ഓർബിറ്റിൽ നേരെയും വരുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടുതൽ ഓർബിറ്റിൽ നേരെ വരുന്ന ലിഗാൻഡ്സിനെ മെറ്റലിനോട് കൂടുതൽ അടുക്കാൻ പറ്റില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ബിക്കോസ് the greater number of electrons shield the attraction between the nuclear charge and the incoming ligand, or you can say the greater number of electrons repel the negative charge of രണ്ട് പറഞ്ഞാൽ നടക്കാം. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു ആക്സിസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ലിഗാൻഡ്സ് ഉണ്ട്. ഈ ലിഗാൻഡ്സിന് ഈ മെറ്റലിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ ഇത് ഷീൽഡ് ചെയ്യും. എപ്പോഴും മറ്റേ ഡയറക്ഷനിൽ കുറവ് ഇവിടെ കൂടുതലും അങ്ങനെ 2 സ്ഥലത്ത് ഒരുപോലെ ഒരേ ഷീൽഡിങ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ 2 1 1 0 എന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആ കുറവുള്ള സ്ഥലത്ത് കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്ത് ഷീൽഡിങ് കൂടുതലായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാം, ഇതിനെ റിപ്പൽ ചെയ്യും. 2 പറഞ്ഞാലും ഈ ലിഗാൻഡിന്റെ സ്ഥാനം കുറച്ച് അകലെയായിരിക്കും. ഇപ്പുറത്ത് വേറൊരു ആക്സിസ് ഉണ്ട്, അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇല്ല, അവിടെ 0 ആണ്. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ലിഗാൻഡ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിനെ കൂടുതൽ മെറ്റലിനോട് അടുത്ത് വരാം. അതാണ് പ്രശ്നം. നമ്മൾ T2G ഓർബിറ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ T2G ഓർബിറ്റിൽസ് ഒന്നും ഇലക്ട്രോൺസ് ലിഗാൻഡ്സിന് നേരെയല്ല നമുക്കറിയാം. Because they are interaxial orbitals, we can say that they are not in the same direction of the ligands, so that this type of difference in attraction or repulsion will be small in that case. ഉണ്ടാവാം, പക്ഷേ സ്മോൾ ആയിരിക്കാം, കുറച്ചേ ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലായില്ലേ? Suppose the T2G electron, ഒരേ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളൂ, is present in the dxy orbital, dxy1 dyz0 dxz0 ആണെങ്കിൽ we can say that the ligands which are in the xy plane will be repelled to a greater distance than the ligands in the xy plane. z axis ൽ അപ്പോൾ xy ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്, yz-ലും z-ലും ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ല എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? xy പ്ലെയിനിലുള്ള ലിഗാൻഡ്സ് z-ആക്സിലുള്ള ലിഗാൻഡ്സിന്റെ അത്ര അടുത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല, കുറച്ച് അകലെയായിരിക്കും. ആ വ്യത്യാസം വളരെ കുറവായിരിക്കും. കാരണം നമുക്കറിയാം ലിഗാൻഡും ഈ ഓർബിറ്റൽസ് നേരെയല്ല. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് വരും, പക്ഷെ വരുന്ന സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്താണ്, പല കേസിലും വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഡിസ്റ്റോർഷൻ വരും, ഡിസ്റ്റോർഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും. പല കേസിലും അത് നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിരിക്കും, മെഷറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. അപൂർവ കേസിൽ മാത്രമേ ഒരു മെഷറബിൾ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ പറ്റൂ. ബാക്കി കേസിൽ തിയററ്റിക്കലി there is a Jandler distribution due to an unequal distribution of electrons in the T2G orbitals also.
But since the direction of T2G orbitals is not in the same direction of the ligands, this type of a difference in metal ligand bond or difference in repulsion, whatever it may be, is smaller in the case of a unequal distribution in T2G orbitals than in the case of a unequal distribution in the EG orbitals. പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ T2G orbitals ഇപ്പോൾ ഞാൻ നീളത്തിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ സർക്കിളിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ കോൺഫിഗറേഷനും അൺഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. അതിലൊക്കെ എന്ത് വരാം? യാണ്ടുള്ള ഡിസ്റ്റോർഷൻ വരാം. പക്ഷെ വരുന്ന ഡിസ്റ്റോർഷന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. വെരി സ്മോൾ difference because this is not affected as in the case of the EG orbitals, because the T2G orbitals നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. T2G orbitals the ligand ഇത് EG orbital, ഇത് T2G orbital. അപ്പോൾ ഈ ലിഗാൻഡുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇവിടെ വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ള വ്യത്യാസം ഇവിടെ കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കില്ല. ബാധിക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല. It may affect to a smaller extent because of the difference in the direction of the T2G orbitals. This unequal distribution of electrons in the T2G orbitals will not affect the metal ligand bond distance as seriously as in the other case. There is a possibility, but it is smaller, and in many cases it cannot be measured. Very measurable difference. നേരെ മറിച്ച് പല കോപ്പർ കോംപ്ലക്സിന്റെ കേസിലും കോപ്പർ ടു കോംപ്ലക്സിന്റെ കേസിലും വളരെ കൃത്യമായ ഡിസ്റ്റോർഷൻ കാണും. ഇപ്പോൾ CH2 6 times 2+ എന്നുള്ള കോംപ്ലക്സിൽ you can see that if you measure all the four metal ligand bond distance, copper oxygen distance measure ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 4 എണ്ണം ഒരുപോലെയും 2 എണ്ണം കുറെ കൂടുതലാണ്. നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതിന് different values are there. The two ligands along one axis, then maybe z axis is found to be at a greater distance. That is elongation study. Elongation compression അല്ല, നല്ല വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? കോപ്പറിന്റെ കേസിൽ that is due to lambda distortion. ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഴയൊരു കാര്യം ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നൊരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റെബിലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ്, സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ഫോർമേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓർമ്മയുണ്ടോ? K1, K2, K3, K4 etc. they decrease slowly എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. K1 കളക്കുറവ് K2, അതിനെ കളക്കുറവ് K3. അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആയി കാരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ലിഗാൻഡ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന ലിഗാൻഡ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പോയിന്റ്സ് കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്റെ സാധ്യത കുറയും. അതുകൊണ്ട് K1 ഏറ്റവും കൂടുതൽ, K2 കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരും. ചില കേസിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ സീരോ കെമിസ്ട്രി വരുന്ന വ്യത്യാസമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ചില വ്യത്യാസം, അതിന്റെ CFSൽ വരുന്ന വ്യത്യാസമൊക്കെ കൊണ്ട് വ്യത്യാസം വരാം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ, അത് നമ്മൾ പഠിക്കാത്ത ഒരു എക്സാം, അന്നേരം പറയാതിരുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ we can see that copper 2 ethylene diamine complex, copper 2 forms CuH2O 6 times 2+. ഇതിലെ വാട്ടർ നമ്മൾ എത്തിലീൻ ഡൈമിൻ വെച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. എത്തിലീൻ ഡൈമിൻ is a bidentate ligand, so that the 2 water molecules each will be substituted in each stage by ethylene diamine. The first complex formed is CuH2O 4 times ethylene diamine, of course 2+. Then second one is CuH2O twice ethylene diamine twice. ആദ്യത്തെ 2 വാട്ടർ ethylene diamine വന്ന്, പിന്നെ 2 വാട്ടർ അടുത്ത ethylene diamine വന്ന്, പിന്നെ 2 വാട്ടർ നമ്മൾ ഓടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് ഓടുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവും. മനസ്സിലായില്ലേ? That is actually due to the Chandler distortion, because copper 2+ complex is 2+ ആണ് കേട്ടോ. അതിന്റെ ഒരു കാരണം പറയുന്നത് yes, we can see that ഈ ബോണ്ട് വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ethylene diamine സാധ്യത കുറവാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു ethylene diamine ഇങ്ങനെ അടുത്ത 2 പോയിന്റാണ്, ഇത് അടുത്ത 2 പോയിന്റാണ്. ഈ 2 പോയിന്റ് വളരെ അകലെയാണ്. ഇപ്പൊ ബിനസ്കാൻഡിയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത്, അത് കൂടുതലാണ്. സോ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് 2 പോയിന്റ്സ് ഈസ് സോ ലാർജ് ദാറ്റ് there is no possibility of it being sub. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ലെവലിൽ നിൽക്കും. ethylene diamine ഇങ്ങനെ, ഇവിടെ ethylene diamine ഇങ്ങനെ, ഇവിടെ വാട്ടർ തന്നെയാണ്. പിന്നെ അതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. It is seen that actually the trans isomer is formed in this case. മനസ്സിലായോ? ഇത് 3 എണ്ണം കൂടി പോകുമ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 3 എണ്ണം കൂടി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാവാം? അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് 1 2 3 അല്ലേ? ഈ പറഞ്ഞ സാധ്യത ഇവിടുന്ന് ഇവിടത്തേക്കുള്ളത് ഇത് കുറെ ദൂരെയായതുകൊണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ വരാനുള്ള സാധ്യത ഇതും ദൂരെയാണ്, കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞ ഈ 2. അപ്പോൾ K1 ഉം K2 ഉം K3 നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ
K1 വളരെ കൂടുതൽ, K2